ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। साधु की जो लेहे ओट, तेरे मिटे पाप सब कोट कोट। कहे रविदास जो जपै नाम, तिस जात ना जन्म ना जोन काम। भगत रविदास जी ठीक ही आखते हैं कि जो साधु महात्मा की शरण आउंदा है, उन्हां दा आसरा लैके नाम जपदा है, उसदे सारे पाप लथ जांदे हन। जिहड़ा नाम जपदा है उसदे तां जन्म मरण के दुख भी कटे जाते हैं, अथवा वह जन्म मरण विच नहीं आउंदा। ऐसा उपदेश भगत रविदास जी करते रहंदे सन। उन्हां दी महिमा दिनों दिन दूर दूर तक जाण लगी। श्रद्धालु लोग दर्शन करन लई आउंदे सन ते भगत जी दे पास आके सत्संग करते रहंदे सन। इसे प्रकार एक बार कुछ सत्संगी राजस्थान के किला चत्तौड़ तो आए। ਉਹ ਜਦ ਵਾਪਸ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਮੀ ਰਾਣੀ ਝਾਲੀ ਨੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਸੋ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੋ ਗਈ कि वह भी भगत जी के दर्शन करके जन्म सफला करे। राणी झाली बड़ी प्रेम ते शरधा वाली सी ते सत्संग भी करया करदी सी। उसने किसी प्रकार राजे नूं मना लिया कि वह राणी नूं यात्रा करन दी आग्या बख्श देवे। राजे ने उसनूं आग्या दे दित्ती। राणी झाली ने बहुत पूजा का समान इकट्ठा किया। देण वास्ते धन अते लंगरां वास्ते रसदां लैके चत्तौड़ तो चल पई ते चलदी चलदी काशी नगरी आ पहुंची। उसने काशी नगरी की महिमा बहुत सुनी हुई सी। देवतियां ते भगतां की नगरी सी ते नाल ही उसने सुनिया सी कि यह ठगां ते पंडितां की नगरी भी है। माया का लालच पंडितां नूं बहुत सी। वो तां आए गए दे कपड़े भी उतार दिंदे सन। सारे पंडित तां नहीं एक तरह के हुंदे, कई प्रेमी भी हुंदे हन। दास उन्हां दी गल नहीं कर रहा। राणी झाली हाथी ते सवार हो के जदों काशी दे कोल पुजी तां उत्थों अगों राजगुरू राज पुरोहित मिल पए। उन्हां ने राणी दे पति दी बंस दा नाम लिया ते आख्या, चलो धर्मशाला विच विश्राम करो। जिहड़ी धर्मशाला चत्तौड़ दे राणियां दी है, जदों आउंदे हन उत्थे ही ठहरदे हन। उस दे पिछों गंगा इशनान, पूजा यग ते पुन्नदान करन दा योग प्रबंध कीता जावेगा। राणी झाली ने उन्हां दी गल सुन के कहा, हे पंडितो, पहला मैं उस मंदिर जाना है जिथे भगत रविदास है। पुरोहित ने कहा, हैं पहला चमार दे मंदिर? हरे राम हरे राम, आप की कह रहे हो? कुल रीति अनुसार सब तो पहला आपने गंगा दे इशनान करने हैं। तीर्थ यात्रा ते आए हो, ये तुहानूं किसने भुलेखा पा दिता है? इउं आके पुरोहितां ने बड़ा टिल लाया कि वह राणी नूं भगत रविदास जी के डेरे वालों मोड़ लैण, पर वह मोड़ ना सके। राणी ने अपने सेवकों को हुक्म किया कि भगत रविदास जी का देहरा पुछ के उधर चलन। काशी का बच्चा बच्चा भगत रविदास जी के नाम तो जाणू सी। जदों उन्होंने पूछा तो भगत रविदास जी के श्रद्धालु उन्होंने लै तुरे। भगत जी के उच्च मंदिरां वल राणी झाली चल पई। जदों उत्थे पुजी तां अगे हरि नाम का कीर्तन हो रहा सी। देवतियां दीयां मूर्तियां दे अगे आसन जमाई भगत रविदास जी प्रभु गुण गा रहे सन। उन्हां दे श्रद्धालु कोल बैठे खड़तालां वजा के शब्द कीर्तन कर रहे सन। उस वक़्त भगत जी दस रहे सन कि भाई इस शरीर ते जो माण करते हैं वह ये समझण कि यह पानी की कंध है, सवास हवा का आसरा है, मास माँ की रक्त ते बाप दे बीरज का इसनों गारा लगा होया है, हड्डियां मांस ते नाड़ियां का यह पिंजरा है। इस दे पिंजरे विच पंछी जीव आत्मा वस रहा है। भाई जिस जगत विच कुछ तेरा मेरा नहीं, जिवें पंछी शाम नूं आउंदे हन ते रुख उत्ते बैठ जाते हैं ते सवेर होण ते उड़ जाते हैं, अगले दिन शायद किसी होर दरखत उत्ते जा बैठण
ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੋਈ ਜਗਤ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਉਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ 3.5 ਹੱਥ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ, ਸੁੰਦਰ ਵਾਲ ਵਾਹ ਕੇ ਪੱਗ ਨੂੰ ਟੇਢੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਕੜ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਕਿ ਇਸ ਤਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਹੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਓ, ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਜੋਬਨਮਤੀਓ ਮੁਟਿਆਰੋ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਜਾਊਂਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਅਰਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਜਾਓਗੇ, ਭਾਵ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ व्यर्थ चला जाएगा। जल की भीत पवन का थंबा, रक्त बुंद का गारा, हाड़ मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसै बेचारा, प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा। मेरी जात नीवी है, पत नीवी है, जन्म भी चमारां दे घर होया है, जिन्हां नूं शूदर ते अछूत आख्या जांदा है। कोई लागे नहीं बैठण दिंदा, फिर भी दाता बख्श मेहर कर, मैं तेरी शरण आ डिगा हाँ, तेरे बिना मेरा कोई नहीं। भगत रविदास जी के पवित्र मुखों इस तरह बाणी सुनते सार ही राणी के कपाट खुल गए। उसकी आत्मा सुरजीत हो गई। उसने मन ही मन सोचा कि चंगा हो गया, छोटी उम्र विच ही भगती मार्ग तुरी हाँ। शाही मंदिरां विच राम नाम तो बिना रहना व्यर्थ है। राम सिमरन वास्ते ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੜਪ ਉੱਠੀ। ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਝਾਲੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਨਾਥ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਲਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਵਲ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਪਾਪਣ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਗਵਾਏ ਹਨ ਬੇਅਰਥ ਗਵਾਏ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੇਲੀ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੀ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਤੋਂ ਰਾਜ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਆਪਣਾ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਉਂ ਰਾਣੀ ਝਾਲੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਰਾਣੀ ਝਾਲੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੇਲੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਰਾਣੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਤੇ ਕਪੜਾ ਲਿਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਭਟਕਣਾ ਮਿਟ ਗਈ ਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਨੇਰਾ ਜਪਣ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਸਗੋਂ ਖੜਤਾਲਾਂ ਛੈਣੇ ਫੜ ਕੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਇਸਤਰੀ ਸੀ, ਗਲਾ ਰਸੀਲਾ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਲ ਕੇ ਆਸਮਾਨੋਂ ਸੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਬਲ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਝੱਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਕਿ ਚਤੌੜਗੜ੍ਹ ਨਰੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਣੀ ਝਾਲੀ ਬਾਈ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਚੇਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਖੜਤਾਲਾਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਣੀ ਝਾਲੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਜੋ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਰਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਸੰਤਨੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵੱਲ ਮੁੜ ਪਈ। ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਮੰਡਲੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਚਤੌੜ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ, ਨੌਕਰ ਸਭ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਖੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ ਖਰੀਦੇ ਗਏ। ਰਾਣੀ ਚਤੌੜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ।
ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਝਾਲੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਚਮਾਰ ਦੀ ਚੇਲੀ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਂਪ ਗਈ। ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਧਰਮ ਤੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹੀ ਤੋੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗਾ? ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਗੁੰਝਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਰਾਣੀ ਝਾਲੀ ਬਾਈ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚਮਾਰ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਉੱਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਹੀ ਭੇਟ ਕਰ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਚਲਾਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉੱਚੀ ਕੁਲ ਦੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਤੇ ਚਤੌੜ ਰਾਜ ਦੀ ਪਟਰਾਣੀ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਚਮਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚਮਾਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ ਅਤੇ ਚਰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਜਨਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੁੱਲ ਨਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਕਰੋਪ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਭ ਬੁਰਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਣੀ ਝਾਲੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਾਈ। ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਤੜਫ ਉੱਠਿਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੀਵਾਨਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਰਾਣੀ ਹਰੀ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਸੀ। ਉਹ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਦੁਖ ਅੰਦੋਹ ਨਹੀਂ ਤਹਿ ਠਾਓ, ਨਾ ਤਸਵੀਸ ਖਿਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ, ਅਬ ਮੋਹਿ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਹਿ ਪਾਈ, ਉਹਾਂ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਰਾਣੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਅਨੋਖਾ ਹੀ ਨੂਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਨਾ ਗਮ ਹੈ, ਨਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਦਾ ਹੀ ਕੁਸ਼ਲ ਮੰਗਲ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਮਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇ ਤਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੇਤੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਰਾਜਾ ਜੀ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਉੱਠ ਬੈਠੀ, ਪਤੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ। ਪਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਦਾਸੀ ਪਾਸੋਂ ਕੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਂਸ਼ੀ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਝਾਲੀ ਬਾਈ ਨੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਿਰਭੈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਕੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਤ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪੂਤ। ਕੁੱਲ ਰੀਤ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਅਥਵਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਰਚੇ ਜੀਵ
ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਡਤ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਐਸਾ ਕਰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਅੰਸ਼ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਡਤ ਝੂਠੇ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੰਗਾ ਪਾਰ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਉੱਤੇ ਭਗਵਾਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹੇ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਡਲੀ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਗੰਦ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣਾ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਪੰਡਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਠੱਗਣ ਆਏ ਹਨ। ਉਹ ਲਾਲਚੀ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੋਨਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਪੰਡਤਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ। ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿਓ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਢੰਡੋਰਾ ਪਟਵਾ ਦਿਓ ਕਿ ਰਾਣੀ ਝਾਲੀ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਚੇਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਆਸਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਣੀ ਝਾਲੀ ਨੇ ਬੜੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਬਚਨ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਖੇ। ਰਾਣੀ ਝਾਲੀ ਦਾ ਤਨ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀ ਵਰਗੀ ਜਵਾਲਾ ਚਮਕ ਉੱਠੀ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਆਕੜ ਗਈਆਂ। ਰਾਣੀ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਅੱਗੇ ਰਾਜਾ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਿਆ। ਉਸਨੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ, ਜਵਾਨ ਤੇ ਮਿੱਠ ਬੋਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਇਕੱਲਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਠਹਿਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਣੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਆਖਣ ਤੇ ਵੀ ਨਾ ਰੁਕੀ। ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਪੰਡਤ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਝਰੋਖੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਪੜਦੇ ਓਲੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪੰਡਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਖਣਾ ਦੀ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ? ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪੰਡਤ ਬੋਲੇ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦਾਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲੇ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ? ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਗੁੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, 200 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਣੀ ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹਨ। ਆਏ ਸਨ, ਦੇਵਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਫਿਰ ਰਾਣੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਾਓ, ਦਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਰਾਜਾ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਓਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈ, ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲਾਜ ਹਰ ਥਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਮਤਕਾਰੀ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਡਰ ਗਏ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲਈ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹਾਂ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਨਾ, ਨਗਦ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਦਾਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਣੀ ਝਾਲੀ ਬਾਈ ਕੋਲੋਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜੋ ਰਾਣੀ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਝਾਲੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਹਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਚਤੌੜਗੜ੍ਹ ਸੱਦਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਖਿੱਚੇ ਹੋਏ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਚਤੌੜ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਭਗਤ ਵੀ ਤੁਰੇ।
ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਚਤੌੜ ਪੁੱਜੇ। ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਜਾ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਭੰਡਾਰੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਨੂੰ ਅੰਨ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਪੁੱਜਣ ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੰਤਾਂ, ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਰਾਣੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਯੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ, ਜੋਤਸ਼ੀ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯੱਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਣ ਦਾ ਨਿਉਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਤੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।